جی السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ حکومت ہر طرف سے بھکلاٹ کا شکار ہے۔ آج جی جیسے عطر من اللہ صاحب نے بھی ایک اضافی نوٹ لکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے میں اس ویڈیو میں یہ عطر من اللہ صاحب کا اضافی نوٹ شامل کروں گا، اس کے بعد آگے چل کے اور بھی بڑی دلچسپ اسلام آباد سے جو خبریں ہیں شہر اقتدار سے، وہ بھی میں اس ویڈیو کا حصہ بناؤں گا، اور قاضی صاحب کے حوالے سے بھی قاضی صاحب کے ساتھ برطانیہ میں کیا ہوا ہے، اس کے بعد کیسے جو وقت کے وہ مقتدراء ہیں جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جن کے لیے قاضی ڈڈو بنا رہا، کھیلتا رہا، انہوں نے کیسے ایکشن لیا، وہ بھی میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہم عطر من اللہ صاحب نے جو اضافی نوٹ لکھا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق جیسے عطر من اللہ نے مختار احمد علی کے سپریم کورٹ ملازمین کی معلومات دینے سے متعلق درخواست پر اردو میں اضافی نوٹ جاری کر دیا۔ جیسے عطر من اللہ نے اضافی نوٹ میں کہا گیا کہ اپنے بھائی قاضی فیضی صاحب کے فیصلے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، کیس کے فیصلے میں اضافی رائے دینا چاہتا ہوں۔ اپنے یعنی کہ بڑے بھائی یوں سمجھ لیں کہ قاضی صاحب کے فیصلے جتنے بھی اس نے کیے ہیں ان سب کے اوپر میں اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے زبردست فیصلے کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں۔ یہ عطر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ جیسے عطر من اللہ کا کہنا تھا کہ معلومات تک رسائی کا حق آئین کے آرٹیکل 19A میں دیا گیا ہے۔ کوئی حکومت یا ادارہ معلومات تک رسائی کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کر سکتی۔ اضافی نوٹ میں انہوں نے لکھا، درست ہے کہ آرٹیکل 19A کے بنیادی حقوق کا استعمال مناسب پابندیوں کے تابع ہے۔ مناسب پابندیوں کے اصلاحات عینی حق کا دائرہ محدود کرنے کا اختیار نہیں دیتی۔ آرٹیکل 8 ریاست کو ایسی قانون سازی سے روکتا ہے جو بنیادی حقوق کو ختم یا محدود کرے۔ جیسے عطر من اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ بنیادی حقوق کے تناظر میں دیگر اداروں کے اقدامات کا عدالتی جائزہ لیتی ہے۔ یہ قابل تصور ہے کہ سپریم کورٹ شہریوں کے بنیادی حقوق چھین لے۔ بھائی حقوق کہاں ہیں شہریوں کے پاکستان میں؟ کہاں بنیادی حقوق آپ دے رہے ہیں جو آپ پھر قاضی صاحب کی آپ یوں سمجھ لیں کہ کاپی قاضی صاحب اپنی ہمارے پاس پھر چھوڑ کے گئے ہیں۔ آپ بول رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے اوپر یا جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں اس ٹائم ہو رہی ہیں اس کے اوپر تو کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، یا میرے خیال میں وہ ان لوگوں کو نظر ہی نہیں آتی، وہ نظر عام لوگوں کو آتی ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اضافی نوٹ میں کہا گیا کہ عوام یہ سمجھے کہ بنیادی حقوق کے محافظ خود حقوق محدود کرنے میں ملوث ہیں، ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ عوامی اعتماد ختم ہو تو عدلیہ کی آزادی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اعتماد ختم نہیں ہو جائے گا، عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ جیسے عطر من اللہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس تلوار یا خزانے کا کوئی کنٹرول نہیں، سپریم کورٹ کی قوت صرف عوام کا اعتماد ہے۔ معلومات تک رسائی کا حق بدعنوانی کے خلاف ایک قلعہ ہے۔ اضافی نوٹ میں کہا گیا کہ ججز اور ملازمین کی مراعات سپریم کورٹ کا بجٹ عوام اہمیت کے حامل اور شہریوں کی دلچسپی کے موضوع ہیں۔ شہریوں کو معلومات کی فراہمی کے لیے درخواست دائر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے عطر من اللہ نے مزید کہا کہ سابق چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب کے فیصلے سے متفق ہوں، معلوماتی تک رسائی کی قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے۔ یہ جی ان کا اضافی نوٹ تھا، انہوں نے اردو میں لکھا قاضی صاحب کی، کیونکہ قاضی صاحب کی یہ یوں سمجھ لیں کہ لیفٹ ہینڈ تھے اور قاضی صاحب تو خیر نہ رہے۔ اس کے بعد ان کو جی یہ قاضی صاحب کی میں بھی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو قاضی صاحب کا حال ہو رہا ہے، اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی چیف جسٹس ہو یا کوئی بھی کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہوا شخص اس طرح کا کچھ کرے گا تو اس کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو قاضی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری خبر میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ سیکورٹی رسک پیدا کرنے الزام ایمان مزاری اور شور جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ ان کو کل 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا تھا جج ابو الحسنات صاحب نے، جنہوں نے عمران خان کے اوپر سیفر کیس میں بھی سزا سنائی تھی، اور ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنا کیونکہ انہوں نے وہ بیریل ہٹایا روڈ سے۔ کیا بات ہے! پاکستان کی آپ کو ایسے ایسے نمونے اور ایسے ایسے آپ کو جو لطیفے ملیں گے جس کی آپ کو دنیا میں کہیں جو ہے نا مثال نہیں ملے گی۔ جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ظلم، تشدد، فسطائیت، اس کے اوپر کوئی دہشت گردی کا مقدمات نہیں ہوتا۔ آپ اگر بیریل ہٹاتے ہیں تو پاکستان میں آپ کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی بھی چیز کو ایسے یعنی کہ اسے پودے کو بھی ٹچ کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر ایسے ایسے مقدمات ہوں گے، ایسی ایسی جو آئین کی کتابیں ہیں ان سے شکے نکال لیں گے، ایسے ایسے آرٹیکل آپ کے اوپر لگیں گے جو آپ کے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنے ہوں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کی جانب سے 3 روز جسمانی ریمانڈ کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ وکیل کیسر امام نے موقف اپنایا کہ درخواست گزاروں کا 3 روزہ ریمانڈ دیا گیا ہے۔ عدالتی ہدایت پر وکیل کیسر امام نے ریمانڈ آرڈر پڑھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری اور
हादी अली चिट्टा के खिलाफ रिमांड आर्डर मुअत्तल करते हुए पुलिस को नोटिस जारी कर दिया और केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इनको कल जो है ना रोड के ऊपर बैरियल हटाने से, हालांकि ईमान मिजारी वो हैं जो गुमशुदा लोगों की, बाकी जो मजलूम लोगों की आवाज़ बनती हैं, इस वजह से इनको रगड़ा जा रहा है। बाकी कोई ऐसी खास वजह नहीं है। उस दिन भी उनको केस लगे हुए थे, इस वजह से जल्दी थी तो वो पुलिस से थोड़ा मुंह मारी हो गई और फिर वो अंदर चले गए, तो इस वजह से उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हो सकते हैं। पाकिस्तान है, हमें मानना पड़ेगा। और जो काजी साहब के साथ बरतानिया में हुआ, वो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि काजी साहब किस तरह मुंह छुपा के जा रहे हैं। एक वक्त था कि काजी साहब जब जो है ना एक इतनी बड़ी अल्लाह ने उनको जो मनसब दिया हुआ था, इतना बड़ा ओहदा दिया, उसके ऊपर बैठ के उनके गर्दन में जो सरिया होता था, मैं केस नहीं लगाऊंगा, मैं कोर्ट के आप काजी साहब के काजमी साहब ने ऊंची आवाज में बात की थी कि काजमी साहब का साथ उन्होंने ऐसा सलूक किया कि वो पूरे पाकिस्तान ने देखा कि अस्पताल में पड़े रहे, उनके सर के ऊपर एक बुढ़ापे की उम्र में डंडे मरवाए गए। और जो डोनेस इस्लामाबाद बेकरी में लड़के ने वो जो अल्फाज बोले थे, वो तो अब दुनिया पूरी बोलेगी। पहले तो एक आवाज थी, और जितना जो एक बड़ी जबरदस्त एक मिसाल होती है कि जब किसी बंदे को आप छेड़ो ना, तो वो अगर उस बात से छिड़ने लग जाए तो फिर छेड़ने वाले ज्यादा हो जाते हैं। जो लानत उसने भेजी थी और काजी साहब ने एक्शन लिया था, उसकी वो बेकरी बंद हुई, उनको उठवा लिया। अब आवाजें ज्यादा हो गई हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप यूं समझ लें कि आपने जो आपकी गर्दन में जो सरिया था, जो एक आकड़ थी, आइन ये वो, ऐसे किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं करने दे, अब वो दौर खत्म हो गया। आपका सूरज गरूब हो गया, डूब गया आपका सूरज हमेशा हमेशा के लिए। आज जी मोहसिन नकवी साहब ने इसमें एंट्री की है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लंदन में चीफ जस्टिस काजी फैजी और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए ऐलान किया कि हमला आवरों की शरीयत मनसूख करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई तो होगी भाई, काजी साहब को अगर आप कहीं छेड़ेंगे तो कैसे हम इदारे आपको माफ करेंगे। जराये के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक्स नादरा को हमला आवरों की शनाख्त के लिए फौरी इकदाम का हुक्म देते हुए कहा कि फुटेज की मदद से लंदन में चीफ जस्टिस काजी फैजीसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला करने वाले निशानदेही की जाए और हमला आवरों के खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। भाई पाकिस्तान में क्यों FIR इतने कर रहे हो? पहले भी इतने 60-70 जो है ना हजार केस जेर इल्तवा पड़े हुए हैं, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप बरतानिया में इनके ऊपर FIR कराओ ताकि बरतानिया की पुलिस या बरतानिया के जो इदारे हैं वो इनके ऊपर एक्शन ले। मोहसिन नकवी का कहना था हमला आवरों की शनाख्त, कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे और उनकी शोहरत मनसूख करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। शोहरत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए कबीना को भिजा दिया गया है। वजीर दाखिला का कहना है कि लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन की कार पर भी हमला हुआ, इस वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते, किसी भी इस तरह के हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जैसे काजी फैजीसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराम नहीं की गई? ओ भाई, आप ही सिक्योरिटी भेज देते, हेलीकॉप्टर एक दो आगे पीछे उसके, या पाकिस्तान से सिक्योरिटी भेज दो। वैसे भी तो उसने सारी ज़िंदगी बाकी जो बच्ची ज़िंदगी है या उसके बच्चों की ज़िंदगी है, उन्होंने पाकिस्तान के आवाम के टैक्सों से पलना है, तो भाई अपने टैक्सों से और सिक्योरिटी दे दो पाकिस्तान से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़राए के मुताबिक लंदन में कानूनी दरसगाह मिडल टेम्पल के करीब डांसरी लेन पर गुज़श्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हामियों की बड़ी तादाद ने चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के खिलाफ एहतजाज किया। साबिक चीफ जस्टिस मिडल टेम्पल में एक पुरवकार तकरीब में शिरकत कर रहे थे, जो कि बरतानिया में वकला की 4 अंजमन में से एक है जिन्हें तलबा को बार में बुलाने की खसूसी हक हासिल है। वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस काजी फैजीसा को बरतानिया की कदीम तरीन कानूनी दरसगाह मिडल टेम्प में बतौर बेचिस मुंतखब किया गया था। वो ये आज़ाद पाने वाले पहले पाकिस्तानी शख्सियात हैं और वहाँ से लानतें में पढ़ने वाले भी ये पहले शख्सियात होंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैजीसा को इस साल में भी तकरीब में शिरकत की दावत दी गई। काजी फैजीसा ने इस अजीम कानूनी दरसगाह से कानून की तालीम हासिल की थी और इनके वालिद काजी ईसा भी मिडल टेम्पल में फारिग तहसील थे। मिडल टेम्पल में बेंचेस बनाने वाले अफराद इदारे की गवर्नेंस के जिम्मेदार होते हैं। मिडल टेम्पल के बेंचेस देना दुनिया भर में अदलिया की कलीदी ओहदों पर फैज होते हैं। ये जी हुकूमत वक्त इन एक्शन हुई है कि काजी साहब के साथ जो ज्यादती हो रही है हम ये बिल्कुल ही नहीं होने देंगे। और जी आजम सवाती के हवाले से एक केस जो सैफर ट्रायल में अहम ने जज अबुल हसनात के कारनामे देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसमें जस्टिस मियां गोल हसन औरंगजेब बड़े इन एक्शन हुए हैं, वो मैं आपके तफसील सामने रख देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI रहनुमा आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। जैसे मियां गोल हसन औरंगजेब और जैसे अरबाब मोहम्मद तहर ने केस की समाअत की।
आजम सवाती की जानब से एडवोकेट अली बुखारी अदालत के सामने पेश हुए। एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानब से कोई पेश नहीं हुआ। अदालत स्टैंड की जानब किसी के पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया। जैसे अरबाब मोहम्मद तैयर के अदालत में मौजूद पुलिस एहलकार से मुकालमा, क्या ये आपकी ड्यूटी है कि आपने देखना है स्टैंड की जानब से कोई नुमाइंदगी है या नहीं। जैसे मियां गोल हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूटर जनरल पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल साहब का मुझे आपके ऑफिस आना है, दरवाज़ा खटखटाना है, क्या आइन दलील दें। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हमें नोटिस नहीं मिला था, जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद तहर ने कहा कि 2 रोज़ पहले आपको नोटिस हुआ। प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि जानबूझकर कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ATC जज अबुल हसनात की अदालत में नस्ब कैमरों पर भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अबुल हसनात की अदालत में कैमरे लगे हुए हैं। जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा कि हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि इसको फौरन वापस भेजा जाए, ये अभी तक यहीं है और फिर इसे ही काम कर रहा है, ऑर्डर की करके तारीख देता है, बाद में जमानत मुस्तरद कर देता है। जैसे मियां गोल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। सैफर ट्रायल में हमने इसके कारनामे देखे हुए हैं, दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो इसने की है, सैफर केस के हवाले से। यानी कि ये हुकूमती तरफ से ये जो है ना जज अबुल हसनात जो है ना हुकूमती तरफ से कार्रवाइयाँ कर रहा है। जैसे मियां गोल हसन औरंगजेब ने कहा कि पता नहीं दुनिया का निज़ाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल ही नहीं सकता, आप ज़रा देखें तो सही कि ये शख्स क्या कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ये काम आपके बगैर नहीं होगा, वज़ीर कानून से बात करें। जैसे हसन औरंगजेब ने कहा कि आपकी वजारत इसका दिफा कर रही है और कह रही है कि यही काम करे और इसलिए तुम्हें बिठाया हुआ है, यानी हुकूमत ने इनको बिठाया हुआ है, वफाक ने इनके लिए ये काम कर रहा है, इनके लिए दिफा कर रहा है। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए जज अबुल हसनात जुल्करनैन से बयान हल्फी पर जवाब तलब कर लिया। ये थी जी अब तक की जो सूरत हाल है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।